ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ సోమవారం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం ఆన్లైన్లో అర్పించడానికి చాలా సంతోషముతో ఆనందముతో మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. For the repose of the soul of Reverend Father Mario Fomagalli, PIME, on his 23rd death anniversary, Mass offered by Kokaragada Henry Bhaskar Rao and a family. For the repose of the soul of Reverend Father Jeeva Kumar Darcy, who slept in the Lord on the 6/5/2021 due to COVID, Mass offered by Kokaragada Henry Bhaskar Rao and a family. For the blessings and protection on their wedding anniversary, Mass offered by D. Vijay Kumar and D. Swarna Kumari. Vijay Kumar and Swarna Kumari, congratulations to you on your wedding anniversary. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో మీకోసం స్పెషల్లీ ప్రార్థిస్తున్నాం. God bless you abundantly. Blessings for all the COVID infected people and for their good health, Mass offered by D. Vijay Kumar and Swarna Kumari. Thanksgiving Master Divine Mercy Jesus for all the blessings received in her life and for God's mercy in her body, mind and soul, and for God's wisdom to do His will in life, Mass offered by Sweta and by her parents. To Divine Mercy for the protection on my family, friends and relatives and on the whole humanity, Mass offered by Kenneth Joseph Holt and the family members. Thanksgiving Mass offered by Tumma Sudhir Reddy and Manju. Thanksgiving Master Divine Mercy for the blessings, Spandana with the job, and to heal all people who are affected with the coronavirus, Mass offered by N. Nirmala Reddy. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karunakumar, Mass offered by Boga Arogyam and the family. Thanksgiving Mass for the blessings received and for their special intentions, and for the good health of all the family members, Mass offered by Yeruva Joji Reddy and Jacinta. Thanksgiving Mass for the blessings received for special intentions and the bright future of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Jeevan Reddy, Mary Soumya Lata, for the upcoming celebration to take place according to God's will, for the good health of the family members, Mass offered to the intercession of Mother Mary by Dugambudi Sriva Reddy and the family. Thanksgiving to the Sacred Heart of Jesus, Mass offered by Gade, Inna Reddy and Lucy Rani. For God's blessings and the protection of Mother Mary on Mary Rose, Rosalind, Sindhu and Serenia, Mass offered by Mary Rose. Thanksgiving Mass and for the departed soul of Yeruva Inna Reddy, Yeruva Lourdamma, Allam Joseph Reddy, Mass offered by Allam Anita. Thanksgiving Mass and God's blessings and protection upon Golamari Anthony Reddy, Sujata Akshay Reddy and Akshita Reddy, Mass offered by Golamari Anthony Reddy and the family. For the complete healing and protection from all the diseases and of their grandchildren Aaron and Seraphina, through His precious blood and guard them, Mass offered by Gatha Reddy Jaya. To the Sacred Heart of Jesus for the special intentions and the protection of the family from all sicknesses and for the peace and good health of Y. Chinnappu Reddy and Francisca, Mass offered by Y. Chinnappu Reddy and Francisca and the family. For the completed deliverance for Narmada from evil spirits and for God's mercy, love and peace and protection of all the family members and for all the departed souls in the family of Malagala Nirmala through the intercession of Mother Mary, Mass offered by M. Nirmala. Thanksgiving Mass for His abundant blessings showered upon their family and God's special blessings upon their child ABS Jeevan Reddy to do his will in engineering practical exam, Mass offered by Kasu Lily Mary and Anthony Reddy. Thanksgiving Mass and for the departed soul of Peddakotla Arlappa, Mass offered by Peddakotla Paul Jeevan Babu. Thanksgiving Mass for the special intentions offered by Mary Rani and her family. For God's blessings and protection upon Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma Sudhir Reddy, Yeruva, Vijay Sagar Reddy, Sucharita Mary Shanvi, Mary Sokya, and for the eradication of Corona through the intercession of Mother Mary, Mass offered by Tumma Alphonse Reddy and Chinnamma.
For the speedy recovery of Arvind Kommu, who is suffering from fever, also offered by Anusha Kommu. For M. Sumante's deliverance and his salvation and God's protection, and blessings for his future, also offered by the members of the family. For God's blessings upon Muppudi Tejababu on the occasion of the birthday, also offered by Teresa. Tejababu, wish you a very, very happy birthday today, and God bless you abundantly and protect you in this COVID pandemic attack. For God's blessings on the occasion of the 15th wedding anniversary of Bhopal Reddy and Swarna Mary. Bhopal Reddy and Swarna Mary 15 వసంతాలు మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో దేవుడు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా రాబోయే సంవత్సరాల దేవుడు కాపాడాలని, సంరక్షించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. For the repose of the soul of Agade Jojamma, Mass offered by Thirumal Reddy Balreddy and Chinnamma. Thanksgiving Mass for all the blessings on Redam Mahi on the occasion of the birthday, Mass offered by Redam Lurdu Reddy and Sujata and family. Mahi, wish you a very, very happy birthday. God bless you abundantly and God protect you in this pandemic attack. Thanksgiving Mass of Sacred Heart of Jesus for continual blessings upon her. Mass offered by Hrithika Mary Antonite. Thanksgiving Mass of Sacred Heart of Jesus. Mass offered by Anthony Mahindra, Santiana Mary and Hrithika Mary Antonite. For the good health of P. Joseph Raj, P. Nirmal Kumar, P. Shauri, P. Manas, P. Manaswi, P. Magdalena, N. Suhashini and Swati, and for the speedy recovery from coronavirus. Thanksgiving Mass offered to Sacred Heart of Jesus by Kumar Reddy, Inna Reddy and the family. For the blessings and protection on the occasion of the 31st wedding anniversary of Kumar Reddy, Inna Reddy and Prakashamma, Mass offered by family members. Inna Reddy and Prakashamma, congratulations to you. 31వ వివాహ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అబండెంట్లీ. మీకోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఫర్ ద స్పెషల్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ పీస్ అండ్ ద ఫ్యామిలీ మాస్ ఆఫర్డ్ బై కుమార్ రెడ్డి, ఎన్నా రెడ్డి అండ్ ఫ్యామిలీ. ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ అఫెక్టెడ్ బై coronavirus, mass offered by a devotee. For the repose of the soul of Jeevan Reddy, mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass offered for the blessings showered upon the family members. For the good health of family members and to protect the family from coronavirus, Mass offered by Inna Reddy. For the peace in the family, Mass offered by Bal Reddy and the family. For the repose of soul of Uttamma Inyasamma, Mass offered by Bal Reddy and the family. For the repose of the soul of Uttamma Inna Reddy, Mass offered by Bal Reddy and the family. For the repose of soul of Acharya Thirumal Reddy, Raipur Reddy, Mass offered by Kandula Bal Reddy and the family. Intercessors, Rosary Japmala Prarthana group members of the Selakshyalu, Swapnas group members. For the good health, Mass offered by Abdullah Jayamma. Thanksgiving Mass offered by Nemmakayla Kiran Sandhya. Thanksgiving on the occasion of the 25th marriage anniversary of Shiva Prasad and Mary Shanti for God's protection and walking with them through all the difficulties in their married life, for His grace and mercy in the coming year, and for the bright future of the children, Mass offered by Gatha Reddy Jaya. Shiva Prasad and Mary Shanti, 25 years of silver jubilee, మీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. దేవునికి కృతజ్ఞత థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఈ సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి నుండి దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి సంరక్షించాలని, మీ ఫ్యామిలీని సంతోషముతో దేవుడు దీవించి నడిపించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. Thanksgiving and for His mercy and grace on Gatha Reddy Anand and Teresa on the occasion of their 25th wedding anniversary, Mass offered by Gatha Reddy Jaya. Anand and Teresa, congratulations to you. Meeku kuda 25 years silver jubilee of your wedding. దేవుడు చేసిన సకల మేలు కృతజ్ఞతగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. For the departed soul of
Rosaya, and for the blessings upon Kalyan, who is to get married on the 22nd May, Mass offered by Swapna and the family. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనతో పాటు ఈ ఫాలోయింగ్ ఇంటెన్షన్స్ కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రే అండ్ సరెండర్ టు గాడ్ మై లార్డ్. Blessings for all the people in the world who are to be free from all pain and sorrows. Forgive us for all the sins committed knowingly or unknowingly. Shankar and Saraswati should lead a happy and a peaceful life and help everyone who is in need. For a Shravan to get professionally settled, to be wise and be cool while making decisions, that the Lord may bless him to lead a prosperous life. Saprika and her family to lead a progressive life with all the happiness. Bless all the elderly people, that the Lord may touch them and console them and heal them, that they may experience the Lord's presence in their entire life. For the departed soul of Kiran Kumar Reddy, who passed away due to the COVID this morning at 3 a.m. ప్రియులారా, ఇన్ని విన్నపాలను అలాగే ఆన్లైన్లో ఈ మాసాలు పాల్గొంటున్న మీ అందరి విన్నపాలను ప్రార్థనల ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి మనం భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించుకుందాం. రెండు చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను ప్రభు సన్నిధిలో ఒక కానుకగా అర్పించి విశ్వాసముతో ఈ బలిని మనం అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, దేవునికి ఒక బలహీనత ఉంది. మన దేవునికి ఒక వీక్నెస్ ఉంది. మీరు అనుకుంటారు, దేవునికి బలహీనత ఉందా? గాడ్ హ్యాస్ ఎ వీక్నెస్. దేవుని బలహీనత ఏంటంటే మానవుల కన్నీరు, వారి ఆక్రందములు దేవుని హృదయము కరిగిస్తూ ఉంది. ఆయన తన మనస్సును మార్చుకుంటాడు. ఇదే దేవుని బలహీనత. ఈ కరోనా మహమ్మారి సమయంలో దేవుని వైపు తిరిగి నిస్సహాయ అవస్థలో కన్నీటితోనూ ఏడుపులతోనూ మొరబెట్టి ప్రార్థిస్తున్న ప్రజల ప్రార్థనలు దేవుని వైపు మనము సమర్పించినప్పుడు తప్పకుండా ఆయన మనపై కరుణించి ఈ మహమ్మారి నుండి, ఈ ఘోర విపత్తు నుండి మమ్మల్ని కాపాడుతాడు. ఈనాడు సువిశేష పట్టణములో తదుపరి వాక్య సందేశములో మనం ఆలగించబోతున్న అంశం ఇదే. అందువలన దివ్యకారుణ్య జపమాల ప్రార్థన చెప్పుకుంటూ మన పాపాలన్నీ ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ మనం ఈరోజు కన్నీటితోనూ ఏడుపులతోనూ సంతాపముతోనూ ఆయన దగ్గరికి తిరిగి రావటానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. మన పాప పరిహారార్థం మాత్రం కాదు, లోకవ్యాప్తంగా మానవులందరి పక్షమున, వారందరి తరపున ఒక ప్రతినిధిగా ఈరోజు మీరు ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. రెండు చేతుల గుండె మీద పెట్టి ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దంగా దేవుడు మనకు ఇంకొక అవకాశాన్ని కలిగించి ఉన్నాడు. ఈరోజు ఈ బలి అర్పించటానికి ఒక్కొక్క బలి ఒక పాప పరిహారార్థ బలి, ఒక్కొక్క బలి దేవుని కృప కరుణ కోసం మనం అర్పిస్తున్న యాగబలి. దేవా, మాపై కరుణించి మమ్మలను, మా సంఘాన్ని, కుటుంబాన్ని, భారతదేశాన్ని, లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలని కాపాడండి దేవా అని మనం మొరబెట్టుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం. పాపాలు ఒప్పుకున్న మనలని
ఆ పరిశుద్ధ రక్తంతో కడిగి శుద్ధి చేయాలని ఆశిస్తుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతోను కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయగా ఉండండి. ప్రార్థించుదుము. సకల వరముల దాత అయిన ఓ సర్వేశ్వర, ఆనంద భరితులమై ఉన్న మీ సత్యసభ అర్పణలను దయతో స్వీకరింపమని మేము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. దానికి మీరొక మహా ఆనందమును ప్రసాదించితిరి. నిత్యానందమును కూడా ప్రసాదింపమని మేము ప్రార్థించుచూ ఉన్నాము. మహా ఆవేదనతోనూ కన్నీటితోనూ నిట్పూర్టుతోనూ నీ సముఖమున మొరబెట్టి ప్రార్థిస్తున్న ప్రజల మనవులు ఆలకించి మాపై నీ కృపను కనికరమును చూపి ఈ మహమ్మారి నుండి మమ్మల్ని కాపాడమని, ఉగ్ర శిక్షను తప్పించుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీతోన పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము కీర్తనల గ్రంథము 56వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 9వ వచనం వరకు. దేవా, నా మీద దయచూపము. శత్రువులు నా మీదికి ఎత్తి వచ్చుచున్నారు. నిరంతరము నన్ను హింసించుచున్నారు. దినమెల్లను విరోధులు నా మీదికి దాడి చేయుచున్నారు. నా మీద పోరాడువారు అనేకులున్నారు. నాకు భయము కలిగినప్పుడెల్లా నేను నిన్ను ఆశ్రయింతును. నేను దేవుణ్ణి విశ్వసించి అతని వాగ్దానములు స్తుతింతును. అతనిని నమ్మి భయమును విడనాడెదను. మానవ మాత్రులు నన్నేమి చేయగలరు? నేను దినమెల్లా ఏ పనికి పూనుకొనినను? నా విరోధులు నన్ను వేధించుచున్నారు. వారి ఆలోచనలు అన్నీ నాకు కీడు చేయవలననియే. వారెల్లరూ ఏకమై రహస్యముగా దాగియుండి నేను చేయు పనులెల్లా పొంచి చూచుచున్నారు. నా ప్రాణములు తీయవలననియే వారి కోరిక. ఇట్టి దోషమును గాను వారు శిక్షను అనుభవింపవలదా? దేవా, నీ కోపముతో ఆ ప్రజలను నాశనం చెయ్యము. నీవు నా వేదనలను గుర్తించితివి. నా ఆశ్రయ బిందువులను నీ సీసాలో పోసి ఉంచితివి. వానిని నీ గ్రంథమును లిఖించలేదా? నేను నీకు మొరపెట్టగానే నా శత్రులు ఎన్నుదిరిగి పారిపోవుదురు. దేవుడు నా పక్షమునున్నాడని నాకు తెలియను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అమృత స్వరము నీ
ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 11 నుంచి 17 వరకు. అటుపిమ్మట యేసు నయీను గ్రామమునకు వెళ్ళుచూ ఉండెను. శిష్యులను గొప్ప జన సమూహములను ఆయన వెంట వెళ్ళుచుండిరి. యేసు ఆ గ్రామ ముఖద్వారము ప్రవేశించున్నప్పటికీ జనులు ఒక యువకుని శవమును వెలుపలకు మోసుకొని పోవుచుండిరి. అతడు ఆ గ్రామమును గల ఒక వితంతువునకు ఏకైక కుమారుడు. ఆ గ్రామ ప్రజలు అనేకులు గుంపులు గుంపులుగా వెంట నుండిరి. ఆ తల్లిని చూచి యేసు కనికరించి ఆమెతో, ఏడవద్దమ్మా అని పలికి ముందుకు సాగి పాడెను, తాకెను. వెంటనే దానిని మోచున్నవారు నిలిచిపోయిరి. అప్పుడు యేసు, చిన్నవాడా లెమ్ము అని నీతో చెప్పుచూ ఉన్నాను అనను. వెంటనే ఆ మరణించిన వాడు లేచి కూర్చుండి మాట్లాడసాగను. యేసు వానిని తల్లికి అప్పగించును. అందరూ భయభ్రాంతులై మన మధ్య ఒక గొప్ప ప్రవక్త వెలసెను, దేవుడు తన ప్రజలను రక్షింపవచ్చును అని చెప్పుకొనుచు దేవుని స్తుతించిరి. యేసుని గురించిన ఈ వర్తమానము యూదయ ప్రాంతము అంతంతటను పరిసర ప్రాంతములందు అంతటను వ్యాపించును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము దేవుని యొక్క కరుణ, దేవుని కృప, ఆయన ఓదార్పు, శక్తి, బలము కరోనా మహమ్మారికి గురి అవుతూ ఉన్న, గురి అవబోతున్నటువంటి మనందరి మీద దేవుడు కృపరించాలని కాసేపు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఆ కృపా కనికరము అవధులేని ఆయన తిరుహృదయము నుండి మనందరిపై ఆయన కృంభరించాలని దివ్య కారుణ్య జపమాల ప్రార్థన మనము ప్రభు సన్నిధిలో చేయబోతున్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, ఒకరోజు సైతానికి యేసుక్రీస్తుకి మధ్యలో ఒక డిస్కషన్ జరిగింది, ఒక వాక్కువాదము జరిగింది. సైతాను యేసుక్రీస్తుతో అన్నాడు, చూడు, ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన నేను మీ అన్ని చర్చెస్లు, మీ అన్ని ప్రార్థన మందిరాలలో అన్ని మూసేశా. ఎక్కడ సంఘములో కలిసి ప్రార్థన చేయకుండా నేను మొత్తం బంద్ చేసేసాను అని సైతాను యేసుక్రీస్తుతో అన్నాడు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు సైతానికి బదులు జవాబిస్తూ ఉన్నాడు, నీవు చర్చిలు మూసేశావు, నేను ప్రతి ఇంట్లో ఒక కొత్త చర్చిని నేను తెరచాను, అక్కడ నా బిడ్డలు నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అని యేసుక్రీస్తు పలికాడు. ప్రియబిడ్డలారా, చర్చిలు మోయబడ్డాయి, ధ్యానవడక మందిరాలు మోయబడ్డాయి, సంఘములో ఆరాధన ప్రార్థనలు ఎక్కడ లేకుండా అన్నీ సైలెంట్ అయిపోయాయి. కానీ దేవుని చిత్తం ప్రకారము ఆయన పరిస్థితిని ఎలా మార్చాడంటే, ప్రతి ఇంటిని ఒక చర్చ్గా మార్చాడు, ప్రతి గదిని ఒక ప్రార్థనా మందిరంగా మార్చాడు, ప్రతి కుటుంబాన్ని ఒక సంఘంగా మార్చారు. ఆన్లైన్లో అనేక మంది దేవుని సేవకులు బోధిస్తున్న వాక్యము, అనేకమైనటువంటి గురువులు వందల పరిశుద్ధ బలిపూజ అర్పిస్తూ ఉండగా అందులో పాల్గొవటానికి, దేవుని వాక్యాన్ని ఆలగించటానికి, సప్రసాద ఆరాధనలో పాల్గొవటానికి, జపమాల ప్రార్థనలో పాల్గొవటానికి, దివ్య కారుణ్య జపమాలలో ప్రార్థన చేయటానికి ప్రతి ఇంటిని ఒక ఆలయంగా, ప్రతి గదిని ఒక మందిరంగా, ప్రతి కుటుంబాన్ని ఒక సంఘంగా దేవుడు మార్చి ఉన్నారు. ఇదే ఈ కరోనా మహమ్మారి టైంలో దేవుడు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప కార్యం.
ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇవి అన్నీ సరే, నా ప్రాబ్లం. కానీ ఈ అన్నిటిని వెనక బిడ్డలారా మానవుల కన్నీరుంది, వేదనలు ఉన్నాయి, బాధలు ఉంది, దుఃఖం ఉంది, నిరాశలు ఉన్నాయి, ఆక్రందములు ఉన్నాయి, ఏడుపులు ఉన్నాయి. అది బయటికి పెద్దగా కనపడదు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఇంట్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందో అని బయట ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాకపోకలు లేవు. ఒక ఇంట్లో ఎవరైనా మరణించినా కూడా వెళ్ళి కలవటానికి, వాని ఓదార్చటానికి, ఒక్కసారి చూడటానికి, రక్త సంబంధికులతో కాసేపు కలిసి కూర్చోవటానికి అవకాశం లేకుండా ఎవరి ఇంట్లో వారు ఉండిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అందువలన రహస్యమైనటువంటి మన వేదనలు, మన కన్నీరు, బాధలు ప్రియబిడ్డలారా మనం ఎవరితో చెప్పుకోలేము, ఎవరితో పంచుకోలేము. అందువల్ల ఇవి అన్నీ ప్రియబిడ్డలారా దేవునితో పంచుకోవటానికి, ఆయనతో షేర్ చేసుకోవటానికి, ఆయన సన్నిధిలో ఏడబట్టానికి, ఆయన సన్నిధిలో విరిగి నలిగిన హృదయముతో ప్రార్థన చేయటానికే దేవుడు మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మానవుల ముందు ఏడిస్తే ఆ కన్నీటి విలువ ప్రియులారా అందరూ తెలుసుకోలేరు. మనుషుల ముందు ఏడిస్తే ఆ ఏడుపుల అర్థము వారు అర్థం చేసుకోలేరు. నేను ఎంతగా బాధపడుతున్నానో, నేను ఎంతగా విరిగి నలిగిపోయానో, వాస్తవ పరిస్థితి ఏంటో ఎదుటి వ్యక్తి కావలసినంత నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతారు. ఎందుకంటే ఎవరికి వారి బాధలు ఉన్నాయి, ఎవరికి వారి వేదనలు ఉన్నాయి, ఎవరికి వారి అప్పులు ఉన్నాయి, వారికి కుటుంబ పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఎవరికి వారి కన్నీరు ఉంది. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, అందువలన మనము తిరిగి చూడవలసినది, మన మనస్సును, హృదయాన్ని, మన వేదనలు, బాధలు అన్నిటినీ కూడా పంచుకోవలసినది మనల్ని సరిగా అర్థం చేసుకున్న ఒక దేవుని వైపే. బిడ్డలారా, దేవుడు ఎంతగా మన విషయం మీద శ్రద్ధ వహిస్తూ ఒక తల్లిగా మనని ఓదారుస్తూ ఉన్నాడంటే మనం చదువుతామా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 66వ అధ్యాయంలో ప్రియులారా 12 నుంచి మనం ముందుకు చదువుతాం. బుక్ ఆఫ్ ఐజాయా చాప్టర్ 66 వర్సెస్ 12 ఆన్వర్డ్స్. ఒకసారి వింటే ఒక తల్లిలాగా దేవుడు మనల్ని ఓదారుస్తూ నడిపిస్తూ ఉన్నారని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. విందామా? ప్రభువు ఇట్లనుచున్నాడు, నేను యెరూషలేము మీదకి అభ్యుదయమును నదివలే పారింతును. నేను యెరూషలేము మీదకి అభ్యుదయము ఒక నదివలే నేను ప్రవహింపచేస్తాను. జాతుల సంపదలను పొంగిపల్లు కాలువలే ఆ నగరం మీదకి పారింతును. ఆ నగరం మీదకి ప్రియులరా నేను సమృద్ధిని, నేను ఆశీర్వాదమును, అభివృద్ధిని పంపిస్తాను అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా మిమ్ము తన చేతులలోనికి ఎత్తుకొనెను. మిమ్ము ప్రభువైన దేవుడు తన చేతిలోనికి ఎత్తుకుంటాడు. తన ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకుని లాలించును. తన ఒడిలో కూర్చుండబెట్టి ఆయన లాలిస్తాడు. తల్లి తన కుమారుని ఓదార్చినట్లు, నేను మిమ్ము ఓదార్తును, నేను నిన్ను ఓదారుతును అని ఇక్కడ వాక్యములు ఉంది. బిడ్డలారా, ఒక తల్లి ఓదార్చినట్లు నా ప్రభు నన్ను ఓదార్చును. ఒక తండ్రి కాపాడినట్లు నా ప్రభు నన్ను కాపాడును. ఒక తల్లి ఓదార్చినట్లు నా ప్రభు నన్ను ఓదార్చును. ఒక తండ్రి కాపాడినట్లు నా ప్రభు నన్ను కాపాడును. ప్రియులారా, ఇదే యెషయా 66వ అధ్యాయములో 12వ వచనం చదువుకున్నాం. ఒడిలో లాలించి చేతిలో ఎత్తుకొని ఓదార్చి సమృద్ధిని, ఐశ్వర్యమును
యెరూషలేము మీదకి నేను ప్రవహింపచేస్తాను అని పలికిన ఒక దేవుడు. ప్రియులారా, ఈ యెరూషలేము అంటే ఏంటి? ఎక్కడికి పంపిస్తా అంటున్నాడు? ఎక్కడికి ప్రవహింపచేస్తా అంటున్నాడు? యెరూషలేము మీదకి నేను పంపిస్తా అంటున్నాడు. ఈ యెరూషలేము అంటే ఏంటిని ప్రశ్నిస్తే ప్రియులారా, అది యెరూషలేము పట్టణము కాదు, పురవీధులు కాదు, టౌన్ కాదు, బజారు కాదు. ఓదార్పును, ఆయన లాలన, ఆయన ప్రేమ, ఆయన కరుణ, ఎదుగుదల, ఆశీర్వాదము, సమృద్ధి, అనుగ్రహము అన్నీ ఆయన పంపించే స్థలానికి ఒక పేరుంది. ఆ స్థలానికి మనం వెళ్ళాలి. ఆ స్థలములో వెళ్ళి ఇవి అన్నీ మనం పొందుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడికి ఆయన దాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నాడని వాక్యంలో ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ స్థలం ఎక్కడ ఉందండి ప్రియులారా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములోని దీనికి ఆన్సర్ కూడా ఉంది. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 56వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ఐజాయా 56:7. నేను మిమ్ము నా పవిత్ర పర్వతమునకు కొనివత్తును, నా ప్రార్థనా మందిరమున మిమ్ము సంతోషచిత్తులను గావింతును. ప్రియులారా, యెరూషలేము అనగా దేవుని మాటలో అది యెరూషలేము దేవాలయము, అది నా ప్రార్థనా మందిరము అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఎంత చక్కటి మాట! మళ్ళా విందామా? యెషయా 56:7వ వచనం. నేను మిమ్ము నా పవిత్ర పర్వతమునకు కొనివత్తును, నా పవిత్ర పర్వతమునకు నేను తీసుకుని వెళ్తాను, నా ప్రార్థనా మందిరమున మిమ్ము సంతోషచిత్తులను గావింతును, నిన్ను సంతోష చిత్తులుగా చేస్తాను అంటున్నాడు. ప్రియులారా, దేవుని మందిరం, దేవుని ఆలయం, జెరూసలేం టెంపుల్, అక్కడనే ప్రభు సన్నిధిలోనే ఈ ఓదార్పు, ఈ లాలన, ఈ కృప, ఈ కరుణ, అభిషేకము, సమృద్ధి అన్నిటినీ దేవుని బిడ్డలు పొందుకోవటానికి దేవుడు ఏర్పరచిన స్థలం. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి చూస్తే చర్చులు, ప్రార్థనా మందిరాలు, అడరేషన్ టెంపుల్స్, చాపెల్స్, రిట్రీట్ సెంటర్స్ అన్నీ మూయబడ్డాయి. సైతానుకు యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి జవాబు ఏంటి? నీవు నా చర్చులు మూసేశావు, నేను ప్రతి ఇంటిని ఒక చర్చ్గా మార్చాను అని అన్నాడు. ప్రియులారా, మీరు మీ ఇంటిలో, మీరు మీ గదిలో మీరు కూర్చొని ఆన్లైన్లో మీరు వాక్యం వింటూ ఉన్నా, మీరు పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో పాల్గొంటూ ఉన్నా, దివస ప్రసాద ఆరాధనలో పాల్గొంటూ ఉన్నా, మీరు బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నా, మీ ఇంటినే ఒక మందిరంగా మీరు మార్చండి. మీ కుటుంబాన్ని ఒక సంఘంగా మీరు మార్చండి. మీ గతిని ఒక ప్రార్థన స్థలంగా మీరు మార్చండి. అప్పుడు మీ ఇల్లు, మీ గతి, మీ కుటుంబము యెరూషలేం దేవాలయములాగా తయారవుతుంది, దేవుని ప్రార్థన మందిరంగా తయారవుతుంది. ఆ గతిలో, ఆ ఇంట్లో మీరు కలిసి ఆ ప్రభువుని మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన ఓదార్పును, శక్తిని, బలమును, కనికరమును, సంతోషమును, సమృద్ధిని ఆయన మీకు అనుగ్రహిస్తాడని ప్రియబిడ్డల వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ఈ ఓదార్పులో ప్రియబిడ్డలారా ప్రేమంటున్నాడంటే, నిన్ను సంతోష చిత్తులుగా నేను చేస్తా అంటున్నాడు. ఎలా చేస్తాడు? మనం ఏడుస్తూ ఉండగా మన కన్నీటిని ఆయన ఒక సీసాలో సేకరించి, పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉండగా తల్లి ఎలా బొగ్గలపై కారుతూ ఉన్నటువంటి కన్నీటిని ఇలా తుడిచివేసి హద్దుకొని ముద్దారి లాలిస్తారో, అలాగే మనము ప్రార్థన మందిరములో, నీ ఇంట్లో, మీ గతిలో, మీ కుటుంబములో ఇటువంటి ఓదార్పు, శక్తిని, బలం మీరు పొందుకుంటారు. ఇదే సర్వశక్తివంతుడైన ప్రభు యొక్క వాక్కు. ప్రియమిల్లరా, కీర్తన గ్రంథము 56వ అధ్యాయము 8వ వచనం. Psalms 56:8లో కన్నీటిని సేకరించి కన్నీటిని తుడిచే ఒక దేవుడు ఉన్నాడని కీర్తనకారుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా?
నీవు నా వేదనలు గుర్తించితివి, నీవు నా వేదనలు గుర్తించితివి. నా ఆశ్ర బిందువులు నీ సీసాలో పోసి ఉంచితివి. నా ఆశ్ర బిందువు అంటే నా కన్నీటిని నీవు సీసాలో పోసితివి. వానిని నీ గ్రంథమున లెక్కించలేదా? దేవుని గ్రంథములో అవి అన్నీ ఆయన లిఖించి పెట్టుకుంటున్నాడు. నీ విషయమై ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తున్న ఒక దేవుడు నీ ఇంట్లో నీ ప్రే చేస్తే వస్తాడు అనేది మనకి ఓదార్పు కలగాలి బిడ్డలారా. మళ్ళా ఆ వాక్యం విందామా? వింటుంటేనే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎవరి బిడ్డలారా, ఓదార్పు అనిపిస్తుంది. విందామా వాక్యం వన్స్ అగైన్? నీవు నా వేదనలు గుర్తించితివి, నీవు నా వేదనలు గుర్తించితివి, నా ఆశ్ర బిందువులు నీ సీసాలో పోసి ఉంచితివి. నా ఆశ్ర బిందువులు నీవు నా ఈ సీసాలో పోసితివి. వానిని నీ గ్రంథమున లెక్కించలేదా? అవి అన్నీ దేవుడు తన గ్రంథములు లిఖించి పెట్టుకుంటున్నారు. లిఖించలేదా అని కీర్తనకారుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, అందువలన ప్రభు సన్నిధిలో నీవు కార్చిన ప్రతి కన్నీరు ఆయన గ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది. నువ్వు ఏడ్చిన ప్రతి ఏడుపు, ఆ కన్నీరు అశ్ర బిందువు సీసాలో సేకరించి తిని అని ప్రభు అంటున్నాడు. అందువలన ప్రియులారా, చర్చలు మోయబడి, ప్రార్థన మందిరాలు మోయబడి, సంఘాలు అన్నీ ఆగిపోయి, ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనము చేయవలసిన పని ఇదే. ఇంటిని ప్రియులారా ప్రార్థన మందిరంగా మార్చాలి, కుటుంబాన్ని సంఘంగా మార్చాలి, నీ గతిని ఒక సప్రసాద మందిరంగా మార్చాలి, ఒక ప్రార్థనా స్థలంగా పై మేడగా మార్చాలి. అప్పుడు ఆయన మీ దగ్గరికి, మీ కడకి, మీ ఇంటికి, మీ గతికి వచ్చి ప్రియులారా నిన్ను ఓదార్పుతోనూ, శక్తితోనూ, బలముతోనూ, సంతోషముతోనూ దీవిస్తాడు అని ఇక్కడ మనకు వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎందుకంటే దేవుని బలహీనత మానవుల కన్నీరు మాత్రమే. దేవుని బలహీనత మానవ కన్నీరు మాత్రమే ప్రియపట్లారా. అందువలన ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆయన హృదయం కరిగిపోతుంది. అందుకే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఐగుప్తులో బానిసత్వములో ఉన్నప్పుడు వారు ఏడ్చారు, మొరబెట్టి ప్రార్థించారు. ఇక్కడ మిదియానులో మండుచున్న పొదలో మోషేను కనిపించి ప్రభు ఏమన్నాడు? ఇజ్రాయేలుల ఆక్రందములు నా చెవిని పడను, ఐగుప్తీయులు వారిని ఎట్లా పీడించుచున్నారో నేను కళ్ళారా చూచి తిని, రండి నేను నిన్ను వారి వద్దకు పంపెదను, నా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించి నీవు బయటికి నడిపించని చెప్పి మోషేకి ఆ అధికారం ఇచ్చి నడిపిస్తున్న ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు కూడా బాధలలో వేదనలతో మృగ్గొచ్చు కాపరి లేని గొర్రెల వలె ఉన్న ప్రజలను చూసి ఆ కరుణామైన హృదయం కరిగిపోయేను అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ప్రియులారా, ఆ సైన్యములకు అధిపతిన దేవుడు, సర్వశక్తివంతుడు, సృష్టికర్త, మన గొప్ప దేవుడు నీ కన్నీరి ముందు, నా కన్నీరి ముందు ఆయన ఆగిపోతాడు. దావీదు కుమారా నాపై కరుణించుమని గ్రుడ్డివాడైన బాల్తమీ రోడ్డు పక్కన కూర్చొని యేసుక్రీస్తుని పిలిచినప్పుడు వాక్యం పలుకుతుంది, యేసుక్రీస్తు అక్కడ నిలిచిపోయెను. అతన్ని తీసుకురా అని అన్నప్పుడు వారు పోయి ఆ బాల్తమీని తీసుకొచ్చాడు. నేను ఏం చెయ్యాలని కోరుకుంటున్నావు? నాకు చూపు కావాలి. ప్రియులారా, ఆయనకి దృష్టిని ప్రసాదించాడు యేసుక్రీస్తు. అందువలన ఈ కరుణామయుడు, ఈ కృపానిధి అయినటువంటి ప్రభు సన్నిధిలో మనము మీ ఇంట్లో కూర్చొని దివ్యకారుణ జపమాల ప్రార్థన మనం చేయబోతున్నాం. ఈ దివ్యకారుణ్య ప్రార్థన మీరు మీ ఇంట్లో, మీ గదిలో మీరు కూర్చొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పిన వాక్యాన్ని గుర్తుంచుకోండి. యెరూషలేం దేవాలయములో, ప్రార్థనా మందిరాలలో ఆయనని మొరబెట్టి పిలిచి ప్రార్థించే ప్రజల దగ్గరికి ఆయన ఓదార్పుతోనూ, ప్రేమతోనూ, కరుణతోనూ దిగివచ్చి నీ పరిస్థితి ఏదైనా ఆ పరిస్థితిలో
నిన్ను ఒక తల్లిలాగా తండ్రిలాగా ఓదార్చి నిన్ను బలపరిచి నిన్ను ప్రేమించి నీ పాపములు కడిగివేసి నీ కన్నీటిని సీసాలో సేకరించి తల్లిలాగా లాలించే ఒక దేవుడే మీ ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాడని విశ్వాసముతో ఆ కనికరము ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ఈ దివ్యకారణ జపమాల ప్రార్థనలో మనం పొందాలని విశ్వాసంతో భక్తితో నేను ఈ దివ్యకారణ జపమాల ప్రార్థన నడిపించినప్పుడు నాతో కలిసి మీరు కూడా ప్రార్థించండి. దివ్యకారుణ్య జపమాల ప్రార్థన. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మా కొరకు మృతి చెందిన యేసు ప్రభు ఆత్మలకు జీవాధారమైన నీ కృపావరము మీ ద్వారా సర్వ జగత్తుకు పెళ్ళుబిక్కి ప్రవహించినది. జీవ ఓటయైన ఓ దేవా, ఎడదగని దేవకృప విశ్వ ప్రపంచాన్ని ఆవరించి మీ సర్వస్వాన్ని మాలో కురిపించండి. ఆమేన్. యేసు త్రిహృదయము నుండి జీవ ఊట వలె ప్రవహించు దివ్యరక్తమా జీవజలమా మిమ్ము నమ్ముచున్నాము. యేసు త్రిహృదయము నుండి జీవ ఊట వలె ప్రవహించు దివ్యరక్తమా జీవజలమా మిమ్ము నమ్ముచున్నాము. యేసు త్రిహృదయము నుండి జీవ ఊట వలె ప్రవహించు దివ్యరక్తమా జీవజలమా మిమ్ము నమ్ముచున్నాము. ప్రియబిడ్డలారా, నిశ్శబ్దంగా ఒక నిమిషము మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను పూర్తిగా యేసు త్రిహృదయము నుండి ప్రవహించిన ఆ దివ్య రక్తమును జీవజలముతో మీ ఒక్కొక్కరిని, మీ కుటుంబాన్ని, భారతదేశమును, ఈ విశ్వ ప్రపంచాన్ని ఆయన కడిగి మనపై ఆ కృపను కరుణ చూపించాలని దాహముతో కోరుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నమును మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్మల్ని శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. దేవుని ప్రసాదం చేద్దామని మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకును ఇప్పుడును మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. విశ్వాస సంగ్రహము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించుచున్నాము. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించుచున్నాము. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పొంతియుస్ పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయి వారిలో నుండి లేచెను. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నాడు. అక్కడ నుండి జీవించు వారులకును చనిపోయే వారులకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించుచున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించుచున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించుచున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుచున్నాను. ఆమేన్. నిత్యపిత మీ దివ్య కుమారుడును మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య శరీర రక్తములను, ఆత్మను, దైవత్వము మా పాపముల పరిహారార్థము, సకల మానవుల పాప పరిహారార్థము మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ దివ్యకరణ జపమాల ఒక్కొక్క గుర్తులో మనము ఒక్కొక్క విన్నపమును ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. మొట్టమొదటిగా కరోనా మహమ్మారి ప్రారంభించిన 2019వ సంవత్సరం నుండి ఈరోజు వరకు ఎన్ని లక్షల కోట్ల మంది చనిపోయి ఉన్నారు.
ఆ చనిపోయినటువంటి ఆత్మలందరి మీద దేవుడు కృపగా ఉండమని, తెలుసో తెలియక వారు చేసిన పాపములు మన్నించుమని, ఆ కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చమని ఈ మొదటి గుర్తులు మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఉద్దర స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపై దేవుడు కనికరించి దిక్కులేని ఆత్మలను ఆయన తన సన్నిధికి ఆ నిత్య ప్రకాశమునకు వారసులుగా చేర్చమని ఈ మొదటి గుర్తులో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. నేను ప్రార్థన నడిపించినప్పుడు మీ జవాబు, మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి అని మీరు చెప్పాలి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో చనిపోయిన పూర్వీకులు ఉంటే, కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన వారు ఉంటే వారిని మనసులో గుర్తుంచుకుంటూ మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి అని మీరు ప్రార్థించండి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను చనిపోయిన ఆత్మల మీదను దయగా నుండండి స్వామి. నిత్యపిత మీ దివ్య కుమారుడును మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య శరీర రక్తములను, ఆత్మను, దైవత్వము మా పాపముల పరిహారార్థము, సకల మానవుల పాప పరిహారార్థము మీకు సమర్పిస్తున్నాము. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ రెండో గుర్తులో లోకవ్యాప్తంగా రోగులకు చికిత్స చేయటానికి రేయనక్క పగలనక నిస్వార్థపు ఆలోచనతో ఎంతోమంది డాక్టర్లు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మహమ్మారికి వారే స్వయంగా గురి అవుతూ ఉన్నారు. నిద్ర లేకుండా, విశ్రాంతి లేకుండా డబుల్ డ్యూటీ చేస్తూ ఎంతోమంది వైద్య సిబ్బందులు, ఆరోగ్యకర్తలు అందరూ కూడా జనాల ప్రాణం కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. కాపాడలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే స్వయంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు. కొంతమంది డాక్టర్లే చనిపోతున్నారు. బిల్డింగ్ పైనుంచి కిందకి దూకేసి చచ్చిపోతున్నారు. ఎందుకంటే మనుషులు కొద్దిగా కొన ఊపిరి కోసం కష్టపడుతూ ఉండగా అది చూడలేక, వారి ఏడుపులు చూడలేక ఆరోగ్యకర్తలు పడుతున్నటువంటి బాధలు హాస్పిటల్కి వెళ్తేనే తెలుసు. మరి వెళ్ళరా, ఈ రెండో గుర్తులో మనం ప్రార్థించినప్పుడు లోకవ్యాప్తంగా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సేవ చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ ఈ రెండో గుర్తులు గుర్తుంచుకుంటూ వారందరి మీద దేవుడు తన కృపను, కరుణను చూపి వారిని బలపరచి ఇంకా అనేక మందికి సేవ చేయటానికి ఉత్సాహమును, శక్తిని, బలమును దేవుడి వారికి ప్రసాదించాలని ఈ రెండో గుర్తులో మనం ప్రార్థిద్దాం. నేను ఈ రెండో గుర్తు నడిపించినప్పుడు మీ అందరి జవాబు, మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి అని మనము ప్రార్థిద్దాం. మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలు అందరి మీదను దయగా ఉండండి అని ప్రార్థిద్దాం.
దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను ఆరోగ్యకర్తలందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. నిత్యపిత మీ దివ్య కుమారుడను మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య శరీర రక్తములను ఆత్మను దైవత్వము మా పాపముల పరిహారార్థము సకల మానవుల పాప పరిహారార్థము మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ మూడో గుర్తులో వేలాది మంది లక్షలాది మంది కరోనా పేషెంట్స్ వెంటిలేటర్స్లో ఉన్నారు. బైపాపులో పవర్ఫుల్ ఆక్సిజన్ సప్లై వారి లంగ్స్లో పంపించి వాళ్ళని బతికించి వారిని ప్రాణం నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మాస్క్ వేసుకొని ఆక్సిజన్ సప్లైలో ఉంటున్నారు. ఇంటిలో క్వారంటైన్లో ఉంటూ ఉన్నారు. భయపడుతూ జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి కరోనా పేషెంట్స్ అందరి మీద దేవుడు తన కృపను కరుణను చూపి వారికి మంచి ఆరోగ్యం చేకూర్చాలని, ఒక ప్రాణం కూడా కోల్పోకుండా వారందరూ కూడా బ్రతకాలని, దేవునికి సాక్షిగా జీవించాలని మనం ఈ మూడో గుర్తులో ప్రార్థిద్దాం. అందువల్ల ఈ ప్రార్థన నడిపించినప్పుడు మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి అని ప్రార్థిద్దాం. రోగులందరూ ఎందుకంటే కరోనా వల్ల రకరకాల ఆంతరిక అవయవాలు పాడైపోతాయి. ఒకసారి కరోనా వస్తే కరోనా మాత్రమని ఒక్క వైరస్ అని అనుకోవద్దండి. అది వచ్చేస్తే బిడ్డలారా ఒక్కొక్క మనిషి ఆరోగ్య స్థితిని బట్టి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది, ఇంకా శారీరక సంబంధమైనటువంటి షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఇటువంటి రకరకాల పారామీటర్స్ కింద మీద అయిపోతాయి. అందువలన రకరకాల అనారోగ్య అవస్థ గురి అయి మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు. న్యూమోనియా వస్తుంది, అన్నీ ఉన్నాయి. అందువలన ఈ మూడో గుర్తులో మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి ప్రభు అని వారందరినీ ప్రభువుకు సమర్పించి మనం ప్రార్థిద్దాం. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు బాధలు మరణము ద్వారా మా
మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను రోగులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. నిత్యపిత మీ దివ్య కుమారుడును మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య శరీర రక్తములను, ఆత్మను, దైవత్వము మా పాపముల పరిహారార్థము, సకల మానవుల పాప పరిహారార్థము మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ 4 గుర్తులో ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా అనేక మంది దేవుని నిరాకరించి పాప జీవితం కొనసాగిస్తూ మూర్ఖులుగా దేవుని నిందించి, దేవుని అవమానించి, దేవుని సేవకుల్ని హింసించి రకరకాల విధంగా దేవునికి, సువార్తకి, మతానికి విరుద్ధంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఎటువంటి పాపబోధం, పశ్చాత్తాపం లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నారు. వారందరికీ హృదయ పరివర్తనం కలగాలని, వారికి దైవ భయం, దైవభక్తి కలగాలని, వారు దేవుని వైపు తిరిగి రావాలని, పాప జీవితం వదిలిపెట్టాలని వారందరి మీద దేవుడు తన కృపను, కరికరము చూపమని మనము ఈ 4 గుర్తులు ప్రార్థిద్దాం. అందువలన మనం ఈ గుర్తు మనము చెప్పి ప్రార్థించినప్పుడు మందు, పొగ, బీడి, గుట్క, చెడు అలవాటలు, అక్రమ సంబంధాలు, క్రూరమైన మనస్తత్వము, అన్ని విధమైనటువంటి మత సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధంగా వాదిస్తున్న వారందరి మీద దేవుడు కృపగా, కరుణగా ఉండండి అని మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. నేను ఈ ప్రార్థన నడిపించినప్పుడు మీ అందరి జవాబు మా మీదను, పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి అని మనం ప్రార్థిద్దాం. మా మీదను, పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను పాపాత్ములందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. నిత్యపిత మీ దివ్య కుమారుడును మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య శరీర రక్తములను, ఆత్మను, దైవత్వము మా పాపముల పరిహారార్థము, సకల మానవుల పాప పరిహారార్థము మీకు సమర్పిస్తున్నాము. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, ఈ చివరి గుర్తులో మనము లోకవ్యాప్తంగా ఉన్న సకల దేశాల నాయకులను, ప్రెసిడెంటు, ప్రైమ్ మినిస్టర్లు, మంత్రులు, అలాగే రాష్ట్ర పాలికలు, చీఫ్ మినిస్టరు, ఆయన క్యాబినెట్ మంత్రులు, అలాగే రాజకీయ నాయకులు, ఇటువంటి దేశాన్ని, రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి నాయకులందరి మీద దయగా ఉండండి అని ప్రార్థిద్దాం. వారు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయాన్ని ప్రజల ఆరోగ్యానికి, క్షేమమునకు అనుకూలమైన పద్ధతులు, క్రమశిక్షణలు వారు తీసుకోవటానికి, వైద్యము అందించటానికి, కావలసినటువంటి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి, ప్రజలను అభివృద్ధికి నడిపించడానికి వారికి మంచి బుద్ధి, జ్ఞానం దేవుడు ప్రసాదించాలని ఈ చివరి గుర్తులో నేను ఈ నడిపించినప్పుడు మీ అందరి జవాబు మా మీదను, నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి అని మీరు ప్రార్థించండి. మా మీదను, నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి.
దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. దుఃఖపూరితమైన యేసునాథుని శ్రమలు, బాధలు, మరణము ద్వారా మా మీదను నాయకులందరి మీదను దయగా ఉండండి స్వామి. పరిశుద్ధుడను సర్వశక్తివంతుడను నిత్యుడైన దేవా, మా మీదను సమస్త మానవాల మీదను దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధుడను సర్వశక్తివంతుడను నిత్యుడైన దేవా, మా మీదను సమస్త మానవాల మీదను దయగా ఉండండి. పరిశుద్ధుడను సర్వశక్తివంతుడను నిత్యుడైన దేవా, మా మీదను సమస్త మానవాల మీదను దయగా ఉండండి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ ప్రార్థనలో అర్పణ సమయంలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణలో అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కానుకలతో పాటు మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలు, కన్నీటిని, సమస్యలను, దుఃఖ దురితములను, వేదనలను, మీ కుటుంబాల్లో మరణించినటువంటి ఆత్మలను, గుండె పగిలిపోతున్న అనుభవాలను, నిరాశలు అన్నిటినీ ఈ బలిబిడ మీద కానుకగా అర్పించి భక్తితో మీరు కళ్ళు మూసుకొని మీరే స్వయంగా ఈ బలిలో పాల్గొంటున్నారని, బెన్నిఫాదర్ మీ ఇంట్లో మీకోసం ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నారని ఆత్మలో ఏకీభవించి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమను కొరుకును, మన ప్రయోజనము కొరుకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరుకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆత్మలో మనమందరము ఏకీభవించి ఉన్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి భోజన పెట్టించిన వారు
మన ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, దేవుని కృప కనికరం కావాలని ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలు, ఆన్లైన్లో మాసంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరూ, హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి కరోనా రోగులు, చికిత్స చేస్తూ ఉన్న వైద్య సిబ్బందులు, డాక్టర్లను, చనిపోయినటువంటి ఆత్మల తరపున వారి పాప పరిహారార్థమై మనము అర్పించు ఈ భోజనం, రక్త సంబంధికులను కోల్పోయిన బాధతో, వేదనతో, నెట్టూర్పులతో, ఏడుపులతో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులను, 3000 మంది మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులను, వారి కుటుంబాలను, మీ అందరి వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలు మనం ఈరోజు ఈ అర్పణ సమయంలో ప్రభుత్వంలో సమర్పిస్తున్నాం. ఈ దివ్యకారుణ జపమాల ప్రార్థనలో మనము యాచించిన, ప్రార్థించిన ప్రతి విన్నపాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించండి. ఆయన మన కన్నీరు తుడిచే దేవుడవని, ఓదార్చువాడని, బలపరచువాడని, నడిపించువాడని, ఆయన నుంచి బయలుదేరిన మనము చివరికి ఆయన దగ్గరకే చేరవలసినది ఉంది అని, ఆయనే శాశ్వత జీవి అని ఆ విశ్వాసం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని బలపరచునుగాక. ఆమేన్. ఆన్లైన్లో ఏడుస్తూ, బాధపడుతూ, కన్నీటితో మాకు ఫోన్ చేస్తూ, మెసేజ్ పంపిస్తూ ప్రార్థనా సాయం కోరినటువంటి వాడందరినీ ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. ఆయన యందు మీరు సర్వమును పునరుద్ధరింప చిత్తగించితిరి. ఆయన పరిపూర్ణతలో మా అందరికీ భాగము దయచేసితిరి. ఆయన దేవ స్వభావము కలిగి ఉండి తనను తాను తగ్గించుకొని శిలవయందు చెందిన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా మన పాప శాపములను కడిగి శుద్ధి చేసును. ఆ కారణమున దూతులతోనూ, అరిదూతులతోనూ, భద్రాసనులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు పూజ సమయంలో ఓదార్చువాడైన పరిశుద్ధాత్మ, బలపరచువాడైన పరిశుద్ధాత్మ, స్థిరపరచువాడైన పరిశుద్ధాత్మ, దైవభీతి, దైవజ్ఞానం కలిగించు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ, విశ్వాస వరం మనకు ప్రసాదించే పరిశుద్ధాత్మ ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరుస్తూ ఉండగా, ఈ ఆన్లైన్లో మాసాలు పాల్గొన్న మీ అందరి హృదయాలను, మనస్సును ఆ ఆత్మస్పర్శ వలన దేవుని వైపు ఆకర్షింపడాలని మీకు ఓదార్పును, శక్తిని, బలమును, స్థిరమైన మనస్సును, విశ్వాస వరమును ప్రసాదించాలని మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంతా మేము సిద్ధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ
ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగని భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనక తండ్రి, మీ దివ్య కుమార రక్షణాయుధముగు పాటలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణ స్మరించుచు వారు మరల వేంచేయును ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. మీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. దీనిని మీ దివ్య కుమారుని సెలవు బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మీతో సమాధానపరచిరి. మేము వారి శరీరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగినట్ల దయచూపము. వారే మమ్మ నిత్యార్పణగా రూపొందించునుగాక. ఈ విధమున మీరు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యముగా దేవుని కన్యతల్లికు మరియమాతతోనూ అపోస్తలుల సాక్షులతోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మీ మోక్షబాణకు పాత్రలముగా చేయముదుగాక. వీరిల ప్రార్థన నిరవధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఏలినవారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచి ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర మీ శ్రీ సభను, మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులు, గురువులు, మఠకన్యులు, నీ సేవకులు, సేవకులందరినీ
విశ్వాసమందును ఆత్మయందు స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు ఈ లోకమిడిన వారందరినీ దయతో మీ రాజ్యములో చేర్చుకునండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన బిషప్పుల, గురువుల, సిస్టర్ల, సేవకులాల, సాధారణ ప్రజల ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారందరి పాపములు, దోషములు నీ రక్తముతో కడిగి శుద్ధి చేయమని, ఉద్దర స్థలములో ఆత్మలను నీ సన్నిధికి చల్లని ప్రకాశమునకు ఆహ్వానించమని, వారిపై నీ కరుణను, కృపను చూపమని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా వారి ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయమని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవా, మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన బిడ్డలందరినీ, కరోనా పేషెంట్స్కి స్వస్థతను, మరణాసనంలో ఉన్న స్థితిలో ఉన్న వారికి విడుదలను, డాక్టర్లకి జ్ఞానమును, బుద్ధిని, మంచి తెలివిని, ఉజ్జీవమును, మంచి ఆరోగ్యమును, సంరక్షణ ప్రసాదించమని, ఇంట్లో క్వారంటైన్లో ఉన్న బిడ్డలకి ఉపశమనం కలిగించమని, మరణించినటువంటి కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఏడుస్తున్న బిడ్డల కన్నీరు తొడవమని, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ యోగ్యత ద్వారా మీ కనికరమును, కృపను, కరుణను, ప్రేమను ఈ మాసంలో పాల్గొన్న వారందరిపై కృంభరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని ఇక్కడ సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని, వారి కుటుంబాలను సంరక్షించండి ప్రభువా. వేలాది మందికి లైఫ్ లైన్గా ఈ ఛానల్ని మార్చినందుకు స్తోత్రం. దీన్ని కాపాడి సంరక్షించి ఇంట్లో పూజలు, ప్రార్థనలు, ఆరాధనలు, వాక్యము, సంఘ పరిచర్యలు ఏదీ లేక ఆత్మదాహముతో ఆకలి పెరుగుతున్న బిడ్డలకి అనుదినాహారం అందించే లైఫ్ లైన్గా, జీవపు ఊటగా దీన్ని మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఈ ఛానల్ని స్పాన్సర్ చేసి నడిపిస్తున్న వారందరినీ సువార్త పరిచర్య ద్వారా దీవించబడునగాక. పూజలు పెట్టించిన వారి ప్రార్థన మీ దీవ సన్నిధికి చేరునగాక. ఒకరోజు మేము కూడా ఈ జీవిత యాత్ర ముగించి ఈ ప్రాణాన్ని, శరీరాన్ని, ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి మీ సన్నిధికి చేరి నీతో కలిసి నిత్యానంద అనుభవించు భాగ్యం మేము పొందుతాముగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవా మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తి విశ్వాసముతో రెండు చేతులపైకి లేపి ఆత్మను ఏకీభవించి ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యందు అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలినవారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. సకల విపత్తుల నుండి, కరోనా మహమ్మారి నుండి, సైతాన ప్రభావముల నుండి, చేతబడి మంత్ర శక్తుల నుండి, ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న వారిని, పూజలు పెట్టించిన వారిని, మా ప్రార్థన సభ్యులను విడిపించి కాచి కాపారండి. మీ మోక్షానందమును
మా రక్షకుడు అని యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే గొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులు వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసం ప్రార్థనలను దేవునిపై వారికి కూడా నిరీక్షణ కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, సంఘానికి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. మరి ముఖ్యంగా రక్త సంబంధికులను కోల్పోయి కన్నీటితో, వేదనతో, డిప్రెషన్లో ఉన్న బిడ్డల హృదయాలలో శాంతిని, నెమ్మదిని కలిగించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో మనపై కనికరమును, కృపను చూపించు క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం. వేగమే రండి, త్వరపడి రండి, ప్రభు యేసుని విందులో పాల్గొనరండి. వేగమే రండి, త్వరపడి రండి, ప్రభు యేసుని విందులో పాల్గొనరండి. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం, పరిపూర్ణ బలియాగం. సనిప సనిప మపగ గమనిప, నిసగ సగమ గమప సానిపమ. పరలోకం దిగి వచ్చిన భోజ్యమిది, పరిశుద్ధుని స్వీకరించే తరుణమిది. పరలోకం దిగి వచ్చిన భోజ్యమిది, పరిశుద్ధుని స్వీకరించే తరుణమిది. జీవమును ధారపోయు జీవజలము కురిపించు ఆత్మ ఇది. జీవమును ధారపోయు జీవజలము కురిపించు ఆత్మ ఇది, జీవమిది. ప్రార్థించుదము. మిక్కిలి నెనదగల ఓ దేవా, నీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు కలువరి యాగబలిని స్మరించుకుంటూ మేము నిర్వహించిన పరిశుద్ధ బలి మీకు స్వీకార్యముగునగాక.
ఈ రక్షణ బలి యోగ్యత ద్వారా మీ కరుణను కృపను మీ బిడ్డలపై కృమ్మరించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. మా దోషములు పాపములు కరుణతో కృపతో మన్నించి నట్టూర్పులతోనూ కన్నీటితోనూ సంతాపముతోనూ విలాపముతోనూ దుఃఖ దురితములో ఉన్న బిడ్డల ప్రార్థనలు మీ దివ్య సన్నిధికి చేరునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ప్రభువు, నీవు తప్ప అమ్మ ఓదార్చువాడు, బలపరచువాడు, నడిపించువాడు, స్థిరపరచువాడు లేడయ్యా. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన వారందరూ దీవించబడునుగాక. ఆమేన్. మానవులందరి పాప పరిహారార్థమై ఈ రక్షణ బలి మారునుగాక. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, ఒక గమనిక. ఈ శుక్రవారము 14వ తారీఖు నుండి 22వ తారీఖు వరకు 9 రోజు పరిశుద్ధాత్మ నవదిన ప్రార్థన ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో డివైన్ మర్సీ సెంటర్ టీం మీకోసం నడిపించబోతుంది. ఈ 9 దినాల నవదిన నొవేనాలు 23వ తారీఖు జరగబోతున్నటువంటి పెంతెకోస్తు మహోత్సవ పరిశుద్ధాత్మ పండుగ కోసము మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉంది బిడ్డలారా. అందువలన ఈ నవేన ప్రార్థనలో, దివ్య ప్రసాదారాధనలో, పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాల్గొనటానికి బయట మనకి ఎక్కడ అవకాశము లేదు. మీ ఇంటిని ఒక గుడిగా మార్చండి, మీ గతిని ఒక ఆరాధన మందిరంగా మార్చండి. మీరెక్కడ ఉంటూ ఉన్నారో అక్కడ దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత అభిషేకం కోసము మీరు దాహముతో ఈ నవదిన నొవేనాలలో మీరు పాల్గొనండి. మనం ఆత్మలో ఏకీభవించి కలిసి ఈ నొవేనాలో ప్రార్థిద్దాం ఆత్మాభిషేకం కోసం. అలాగే పెంతెకోస్తు పండుగ అయిన వెంటనే 24వ తారీఖు సోమవారం నుండి ఈ మే నెల తెలుగు ధ్యాన వడకం మా టీం మీకోసం నడిపించబోతుంది. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన అపోస్తలులు యెరూషలేములో, యూదియాలు, సమరియాలు లోకవ్యాప్తంగా చేసిన పరిశుద్ధ అభిషేక కార్యాలను అపోస్తల చర్యలు యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ అనే గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ మనము ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొనబోతున్నాం. ఈ మంచి ఆత్మీయ విందును అందరితో మీరు షేర్ చేయండి, పంచుకోండి. అనేక మందిని ప్రియులారా ఈ జీవ ఊటపు దగ్గరికి మీరు నడిపించండి. మీరు మీ ఇంట్లో ఉండి సువార్త పరిచర్యలు చేసే వాళ్ళగా మారుతారు. ఈ దినాలను స్పాన్సర్ చేయటానికి మీరు ఒక్కొక్కరు మీరు ముందుకు రండి దేవుని ఆత్మ ప్రభావం వలన. ఎందుకంటే ఇది అనేక మందికి లైఫ్ లైన్గా మారుతూ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 14 లక్షల మంది ఈ ఛానల్ని చూస్తూ ఆత్మలు బలపడుతూ ఉన్నారు, ఎదుగుతూ ఉన్నారు, వాక్యం ద్వారా శక్తిని బలం పొందుతూ ఉన్నారు. బిడ్డలారా, ఈ గొప్ప సువార్త పరిచర్య మనము కలిసి చేతులు చేయి జోడించి మనము దేవుని కోసం విశ్వాసం నిలబెడతాం. దేవుడు మీ అందరిని దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ abundantly bless you. నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా. రాళ్లను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను, చేయి పట్టి నడిపించు నా యేసయ్యా. రాళ్లను ముళ్ళను నా దారిలో చూస్తున్నాను, చేయి పట్టి నడిపించు నా యేసయ్యా. నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా, నడచుటకు
నేర్పించు నా యేసయ్యా నడచుటకు నేర్పించు నా యేసయ్యా నడచుటకు